ఈడు చూడు. So what are the topics we have discussed on that day? Ma'am, Yes, Akanksha, చెప్పండి. I'm Akanksha, ma'am. We discussed input unit, output Okay. devices, and about keyboard, ma'am. Keyboard. Okay, keyboard skills, right? So you Yes, have ma'am. learned several keys and their purpose of uses. Yes. Okay, fine. Can you tell me what is a computer? Anyone? I'm Thank you, Madam Akanksha. Ankita, madam. Ankita, madam. Ankita, My name చెప్పండి. is Ankita. I'm studying inter second year. Yes. But a computer is an electronic machine that takes input data and perform prescribed Yes. logical operations at fast speed and provide the output of these speeds operations. Very good, Amma. Very good. You have written very carefully. Prescribed arithmetic and logical operations. Prescribed అంటే మనకి కావాల్సినవి అని అర్థం. ఓకే, సో వాట్ వి వాంట్ అనేది మనం ఎంటర్ చేసుకుంటే అలాంటి ఆ ఆపరేషన్స్ ని అది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ప్రిస్క్రైబ్డ్ విల్ గివ్ సమ్ ఇన్పుట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి సిస్టమ్ లో జరుగుతాయి అండ్ అవుట్పుట్ అనేది అవుట్పుట్ డివైసెస్ ద్వారా డిస్ప్లే అవుతుంది. వెరీ గుడ్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, రైట్? ఎవరు Ankita, Ankita. Very good, Amma. Thank you. Yes. What are input devices? Ma'am, Miss Sandhyavani, ma'am. Krishnaveni Yes, sir. College, ma'am. Krishnaveni College. Okay. Yes, ma'am. Krishnaveni College from Chittoor, ma'am. Chittoor. Okay. Yes, ma'am. Yes. Sandhya, చెప్పండి. Mouse, keyboard, microphone, webcam, joystick, mic, touchpad, fingerprint, ma'am. Wow. Good. All this comes under input devices. ఇవి input devices అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాము? Why? What is the purpose of input devices? Because sends information to computer, ma'am. Very good. It sends information to computer. Okay, so from using keyboard, mouse, we are going to enter some data into computer. Very good. Then what are output devices? Anyone? Thank you, Sandhya. Good answer. I'm G. Om Prakashni, ma'am. Yes, Om Prakashni. I'm studying second year, ma'am. Krishnaveni College. Chittoor. Projector, speaker, Projector, speaker. monitor, Okay. headphone, printer, Yes. projector. Yes. Mm, Headphone, printer, projector. These are some of the examples of output devices. output Okay. device, ma'am. Why we call them as output devices? Mm, Ma'am, I'm Akanksha, ma'am. Yes, Akanksha. It can receive data from another devices, Akanksha, ma'am. from which college? Which college? I'm from KSR College, ma'am. KSR College? From Anantapur, ma'am. Anantapur. Okay. Yes, It yes. can receive data from another devices, ma'am. Okay. It can Receive data, ma'am. receive data from Another devices. another devices and what it does? ఏం చేస్తుంది? Generate output with data, ma'am. Yes. Generate output with data. Okay. Then what is output? ఏం చేస్తుంది మనకి? కనిపిస్తుందా లేదా? కనిపిస్తుంది, ma'am. Kanipistundi, ma'am. It is going to display the output. Okay. The out. సో అవుట్పుట్ యూనిట్ మొత్తం అవుట్పుట్ ని రిసీవ్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద బైనరీ డేటా ఇంటూ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసి అది మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన మానిటర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్. ప్రొజెక్టర్స్, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ అవుట్పుట్ డివైసెస్. ఓకే, సౌండ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే డివైసెస్ ఏంటి? అవుట్పుట్ సౌండ్ వచ్చేది. Speaker, యా, స్పీకర్స్. ఎస్, స్పీకర్స్. ఇంకేమైనా మైక్రోఫోన్ కావాలనుకుంటే ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ అవుట్పుట్ డివైసెస్. సారీ, మైక్రోఫోన్ ఇస్ ఎన్ ఇన్పుట్ డివైస్. ఎస్. ఇంకా
And the other topics we have discussed. Yes. What are the main blocks in computer? Main blocks. Under the operation of a computer, we have discussed the main blocks. Mouse. Mouse. Three main blocks we have discussed. Working of computer lo manam three main blocks చూసుకున్నాం. ఏంటవి? Ma'am, I'm Akanksha, ma'am. చెప్పండి. Arithmetic and logical operations, ma'am. Yes. Logical. Yes, three blocks. And Okay, arithmetic main and logic. memory, ma'am. Okay, main memory. Good one. Auxiliary memory, storage, ma'am. Yes, amma. Auxiliary memory, storage, ma'am. Okay. Auxiliary memory. Main memory, arithmetic and logical unit, ma'am. Yes, very good. Inka? Control unit. Control? Unit, ma'am. Control unit. Okay. As we have said, control unit and arithmetical logical unit ni mottam kalipi manam CPU, central processing unit ani Unit. pilustam. Whereas auxiliary memory and main memory comes under memory unit, right? And previous ga ee CPU ki em ostayi? CPU ku mundu CPU signals ela ostayi? We will be having an input unit and then Output. yes, output unit. Let me show that. ఒకసారి చూపిస్తే మీకు గుర్తొస్తుంది కదా. Yes, mute yourself, amma. So this is the total diagram, right? Under that we have discussed the block diagram of computer. So ఏముంది? Input, CPU, memory unit, and then your output. Okay, so input లో input devices ఉంటాయి like mouse, keyboard. మీరు చెప్పిన input devices అన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి CPU నుంచి. ఓకే, అండ్ దెన్ CPU నుంచి ఇన్పుట్ ఏ ఫామ్ లో వెళ్తుందమ్మా? ఇన్పుట్ ఏ ఫామ్ లో వెళ్తుంది? ఏ లాంగ్వేజ్ లో వెళ్తుంది? హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుందా CPU కి? Am I audible? Yes. Arithmetic and logic. Arithmetic and logic unit. Computer or else CPU accepts which language? Binary language, ma'am. Yes, binary language. So a binary language ఎలా వస్తుంది CPU కి? The Zeros input and unit ones form. performs. Amma? Zeros and ones form లో కదా, ma'am. Yes, very good. So binary data అంటే zeros and ones form లో వెళ్తుంది అని చెప్పాం. బట్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఏంటి మనకి? ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఏంటి? Mouse, Mouse, keyboard, keyboard, microphone, మౌస్, webcam. కీబోర్డ్ ఇలాంటివన్నీ. మరి కీబోర్డ్ లో మనం ఆల్ఫాబెట్స్ అని టైప్ చేస్తాం కదా, మరి Yes, బైనరీ ma'am. డేటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Ma'am, it transforms data into main memory, ma'am. Yes, it transfers data into main memory. ఏ డేటా? బైనరీ డేటానా హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్? binary. Human data. I said input unit performs two operations. One is it is going to take the input and other one is it is going to convert your human language లేదా high level language అని మనం చెప్తాం. High level language into the machine language which is binary data. Binary language I can say. Okay. సో ఇన్పుట్ యూనిట్ లో మనకి 2 ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి ఏంటంటే మన కీబోర్డ్ నుంచి కానీ మౌస్ నుంచి కానీ మన ఇన్పుట్ డివైసెస్ నుంచి ఇన్పుట్ డేటా అనేది తీసుకుంటుంది.
ఓకే, తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ డేటా ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి అర్థమయ్యే విధంగా డేటాని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఇన్పుట్ యూనిట్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ కంపైలర్స్. ఆ కంపైలర్సే మన డేటాని కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ యువర్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. మనం టైప్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ, నెంబర్స్ కానీ, న్యూమరిక్స్ కానీ అన్నిటిని కూడా బైనరీ డేటాలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో ఆ డేటానే మనకి సిపియుకి వెళ్తుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్? కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది? Control, as the name specifies, what it is going to control. ఎవరైనా చెప్తున్నారా ఆన్సర్? I'm waiting for your answer. Ma'am, Yes, your name and your college name. I'm Shweta, second year, Krishna Government Junior College from Chittoor, ma'am. Chittoor. Okay. Yes. Control unit gives instructions, ma'am. Control unit Gives an instructions. gives instructions. Very good. What instructions? I've said an example. Example చెప్పాను, గుర్తులేదా? Good amma. Good Shweta. It is going to give some instructions. What instructions means? So మనం ఏం చేస్తున్నాం, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ చేయమని మనం సిస్టమ్ కి చెప్పామనుకోండి. ఓకే, సో ఏ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు చేయాలో దానికి అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ కి అర్థం కాదు. ఓకే, సపోజ్ ఐ సెడ్ ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్ అన్ని ఒక్కసారి ఇచ్చేసాను, ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పాను. బట్ ఏ టైంలో ఏది చేయాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ తర్వాత ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఆపరేట్ చేయేలాగా ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. Okay, so it is going to handle the instruction sequence of instructions ela operate avvali arithmetic logical unit ki instructions pampistundi. And it also going to control input and output devices. Okay, so input vachin tarvata వెంటనే arithmetic ఈ టైంలో ఇన్పుట్ రావాలి, ఈ టైంలో అవుట్పుట్ రావాలి అని కంట్రోల్ యూనిట్ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ? మెయిన్ మెమరీని ఇంకేమని పిలవచ్చు? RAM, ma'am. Your name, college name, and then your answer. I'm Akanksha, ma'am, from KSR. KSR, amma? Yes, ma'am. Okay. Yes. Main memory is also called as RAM, ma'am. RAM. Okay. And primary storage also it is called, ma'am. Yes, primary storage. ఇంకా ఇంకొక నేమ్ కూడా ఉంది దీనికి. టెంపరరీ మెమరీ మ్యామ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. టెంపరరీ మెమరీ. గుడ్ మా సంధ్య. సో టెంపరరీ మెమరీ అని కూడా పిలుస్తాము. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as టెంపరరీ మెమరీ? సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా టెంపరరీలీ. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది టెంపరరీగా అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాలటైల్ మెమరీ అని కూడా చెప్తున్నాం మనం. అంటే ఏమవుతుంది? వాలటైల్ మెమరీ అంటే ఏంటి? గుర్తుందా? వాలటైల్, నాన్ వాలటైల్? ఎస్, వాలటైల్ మెమరీ అంటే ఏంటి? when the power is off, the data will be lost. ఓకే, సో పవర్ లాస్ అయితే గనక మన డేటా లాస్ అవుతుంది. అందుకనే దీన్ని టెంపరరీ మెమరీ అని కూడా పిలుస్తాము. అంటే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన వెంటనే టెంపరరీ మనం సేవ్ చేస్తేనే అది మన డేటా మన డివైస్ లో సేవ్ అవుతుంది. అంటల్ అన్లెస్ వి సేవ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్. ఓకే, సో మనం సేవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? మనకి అప్పటికప్పుడు డేటాని చూపించవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే పవర్ ఆఫ్ అయిపోతుందో డేటా అనేది లాస్ట్ అయిపోతున్నాం. ఓకే, సో టెంపరరీ మెమరీలో ఓన్లీ ఆ ఇన్స్టెంట్ యొక్క డేటాను మాత్రమే అది ఉంచుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ లాస్ అయిందో మనం ఆ డేటాని కోల్పోతాం.
సో అలా డేటా మనకి ఉండాలి అనుకుంటే విల్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఆక్సిలరీ స్టోరేజ్ memory. Yes, it is also called as auxiliary memory is also called as Auxiliary storage. auxiliary storage is also called as memory. ఈ మొత్తం కలిపి మెమరీ యూనిట్ అంటాము. ఆక్సిలరీ అండ్ మెయిన్ మెమరీ రెండు కలిపి మెమరీ యూనిట్ అంటాము. మెయిన్ మెమరీ is also called as primary memory, or else it is also called as Temporary memory. temporary memory. Whereas auxiliary memory is also called as primary కాకపోతే ఏమవుతుంది? సెకండరీ మెమరీ. ఓకే, సెకండరీ స్టోరేజ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. or else it is also called as permanent memory, permanent storage device. ఓకే, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పామమ్మా, మీ రోమ్స్ కానీ లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్ కానీ, ఇంకా హార్డ్ డిస్క్ ని దేంతో మనం రీప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లాష్ మెమరీస్ విచ్ ఆర్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవర్స్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం. చూసారు కదా ఎలా ఉంటాయో, చూసారు కదా. Yes, ma'am. Yes, this is your CPU. Okay, so hard disk drives లో మనం సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవర్స్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఫర్ హైయర్ స్పీడ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ర్యామ్. ఈ సిస్టమ్ లో మీకు ర్యామ్స్ ఇలా ఉంటాయమ్మా, స్ట్రిప్స్ లా ఉంటాయి. ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ మీరు లోకల్ డ్రైవ్స్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో లోకల్ డిస్క్ డి, లోకల్ డిస్క్ సి, ఈ అని ఉంటాయి, చూసారు కదా. సో అందులోనే కదా మీ డేటా మొత్తాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఎస్, ఓకే. సో ఆప్టికల్ డ్రైవర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సిడి డ్రైవ్స్ ని కానీ డివిడీస్ ని కానీ దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం సెండ్ చేసుకోవాలన్నా, స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే దాని నుంచి రీడ్ చేసుకోవాలన్నా మన ఆప్టికల్ డ్రైవర్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ కీబోర్డ్ స్కిల్స్, what are the keys available in keyboard skills? Can you name them? Alphabet key, One or enter two key, keys. numbers key. Yes, name and college name. Sandhyavani ma'am, Krishnaveni College ma'am. Yes. Space మీరు bar నాకు key, తెలుసు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరందరు ఇక్కడ ఉన్న అందరికి తెలియాలంటే మీ నేమ్ చెప్పాలి, మీ కాలేజ్ నేమ్ చెప్పాలి. ఓకే, delete key ma'am. ఎస్, ఆల్ఫాబెట్ కీస్, Enter key, ఎంటర్, key ma'am. Numbers key ma'am. నెంబర్స్ కి, కీస్, న్యూమరిక్ కీస్ అని కూడా అంటాం వాటిని. Space ఇంకా? bar స్పేస్ బార్, and also delete key ma'am. డిలీట్ కీ. ఓకే, సో ఇంకా చాలా కీస్ చూసాం. ఇక్కడ చూడండి, కావాలంటే షిఫ్ట్, Backspace. కంట్రోల్, విండోస్, ఓకే, ఆల్ట్, దీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ కీస్. F1 to F12 ఉంటాయి, ఎస్కేప్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది కీస్, స్పెషల్ కీస్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ కీబోర్డ్. ఓకేనమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ఎంటర్ కీ యూసేజ్? ఎంటర్ కీ యొక్క పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఎంటర్, Enter. ఎంఎఫ్సి జీజేసి వచ్చారా? ఎస్, ఎంటర్. ఎంటర్ ఏం చేస్తుంది? వెన్ యూ గోయింగ్ టు ప్రెస్ ఎంటర్, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? మనం కిందికి రా. మర్చిపోయారు, చూసారా, రాసుకోలేదు నోట్స్ మీరు. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, న్యూ లైన్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఎంటర్ కి ప్రెస్ Yes. చేయగానే మనకి న్యూ లైన్ ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. వాట్ యు మీన్ బై కర్సర్? కర్సర్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్మాల్ బ్లింకింగ్ లైన్ అని Blinking చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? మనం ఏదైనా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాము, ఏ పేజ్ లో ఉన్నాము, ఎక్కడ టైప్ చేయొచ్చు మనం అనేది ఈ బ్లింకింగ్ లైనే చూపిస్తుందమ్మా. ఇట్ ఇస్ చూసారా, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా. సో Yes, లైక్ ma'am. దిస్, ఈ లైన్ లా మనకి చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాతే మనం ఎంటర్ చేస్తున్న టైంలో అది బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ అక్కడ మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు, అక్కడ మనం టైప్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట.
రైట్. సో కరెంట్ పొజిషన్ మన పేజ్ లో మనం టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ పొజిషన్ లో మనం ఉన్నాం, ఎక్కడ ఆగాము, ఎక్కడి నుంచి టైప్ చేయొచ్చు మనం అనేది ఈ కర్సరే మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే రైట్. యు నో నెంబర్ కీస్, యు నో ఆల్ఫాబెట్స్, యు నో స్పేస్ బార్. స్పేస్ బార్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? యాజ్ ద నేమ్ స్పెసిఫైస్, స్పేస్ బార్ లాంగెస్ట్ కీ అని చెప్పుకున్నాం కదా. yes, it is going to provide a space between two words మధ్యన మనం స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటే then we have to press space. ఓకే, సో ఇది ఉంటుంది చూడండి, ఇగో ఆల్ట్ పక్కన ఇదంతా స్పేస్ బార్. ఓకేనమ్మా, రైట్. yes, ఎంటర్ కీ. బ్యాక్ స్పేస్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే రాంగ్ టైపింగ్ మనం చేస్తే గనక అది కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఓకే, క్లియర్ చేసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. రైట్. వెరస్ డిలీట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? డిలీట్ కూడా బ్యాక్ స్పేస్ చేస్తుంది, బట్ ద స్పెషల్ ఇస్ ఏం చేయొచ్చు డిలీట్ తో? ఏం చేయొచ్చు డిలీట్ తో? మీకు చేసి చూపించాను, చూడలేదా? ఎస్, మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తానా? అయితే చూడండి ఏం చేస్తుందో నాకు చెప్పాలి. ఓకే, నేను ఒక న్యూ స్లైడ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఓకే. సో నేను ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ చేశాను చూడండి. స్టడీ. ఓకే, స్టడీ. సో ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్ అవుట్. ఓహో, కనిపించట్లేదా? కొంచెం జూమ్ చేయనా? ఎస్ మేడం. స్టడీ క్లాసెస్ కంప్యూటర్. సో టుడే కనిపిస్తుందా? ఇది అండ్ పక్కన టుడే క్లాసెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అని టైప్ చేశాను. వేర్ ఐ హావ్ డన్ టుడే స్పెల్లింగ్ కరెక్టేనా? తప్పు మ్యామ్. yes. what is wrong here? అక్కడ ఎస్ టైప్ చేసినారు మ్యామ్. ఇక్కడ yes టైప్ చేశాను. సో ఐ హావ్ టు క్లియర్ దిస్ నౌ, అంతేనా? ఎస్ మ్యామ్. సో చూడండి, ఇక్కడ సపోజ్ నేను బ్యాక్ స్పేస్ యూస్ చేయాలా, డిలీట్ యూస్ చేయాలా? కర్సర్ ఎక్కడ పెట్టాను? ఎస్ పక్కన ముందు పెట్టారు. S కి ముందు పెట్టాను, రైట్. ఎస్ సో మ్యామ్. డిలీట్ ఆప్షన్ బ్యాక్ స్పేస్ యూస్ చేయాలా, డిలీట్ యూస్ చేయాలా? ఇక్కడేమో బ్యాక్ స్పేస్. బ్యాక్ స్పేస్ యూస్ చేయాలా? 1 second, ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్యాక్ స్పేస్ నౌ. ఓకే, ఏమైంది? డిలీట్ చేయాలి మ్యామ్. ఓకే, మళ్ళీ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ స్పేస్ నొక్కుతున్నాను. ఓకే, ఏమైంది బ్యాక్ స్పేస్ నొక్కితే? కర్సర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న డేటా ఏమైంది? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఆల్ఫాబెట్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న డేటా కానీ ఏమైంది? క్లియర్ అయిపోయింది, అంతేనా? రైట్. Yes, ma'am. సో బ్యాక్ స్పేస్ యూస్ చేస్తే మీ లెఫ్ట్ డేటా క్లియర్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేస్తే డేటా మొత్తం మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, ఆల్ఫాబెట్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. వెరస్ డిలీట్ యూస్ చేస్తే రైట్ సైడ్ డేటా డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ హియర్. ఓ పక్కన పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు డిలీట్ యూస్ చేయాలా, బ్యాక్ స్పేస్ యూస్ చేయాలా? డిలీట్ యూస్ చేయాలి మ్యామ్. డిలీటా బ్యాక్ స్పేసా? డిలీట్ మ్యామ్. సంధ్య, డిలీట్ అంటే రైట్ సైడ్ డిలీట్ చేస్తుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ డిలీట్ చేస్తుందా? లెఫ్ట్ సైడ్ డిలీట్ చేస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ డిలీట్ చేస్తుంది మ్యామ్. ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు నేను కర్సర్ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ డిలీట్ అయితే నేను ఏం ప్రెస్ చేశాను? బ్యాక్ స్పేసా డిలీటా? డిలీట్ చేస్తేనే కదా. ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. సో డిలీట్ ఎప్పుడు రైట్ సైడ్ డేటాని డిలీట్ చేస్తుంది, రైట్ సైడ్. ఓకే, సో ఆ కర్సర్ పెట్టిన రైట్ సైడ్ డేటాని డిలీట్ చేస్తుంది, వెరాస్ బ్యాక్ స్పేస్ లెఫ్ట్ సైడ్ డేటాని డిలీట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టాను, నేను ఏ డిలీట్ చేయాలి? బ్యాక్ స్పేస్. అక్కడ ఏ ఆల్ఫాబెట్ డిలీట్ చేయాలి?
కదా. సో ఇట్ ఈస్ కర్సర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉందా? రైట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ సైడ్ ఉంది. కర్సర్ కి ఓ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉందా? రైట్ సైడ్ ఉంది. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఓ ని డిలీట్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? బ్యాక్ స్పేస్ బ్యాక్ స్పేస్. ma'am. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను Yes, బ్యాక్ ma'am. స్పేస్ యూజ్ చేస్తాను. ఇంకెక్కడ మిస్టేక్ చేశాను చూడండి. లాజికల్ నేనేం డిలీట్ చేయాలి? వి డిలీట్ చేయాలి మ్యామ్. వి డిలీట్ చేయాలి, అంతేనా? సో వి Yes, డిలీట్ ma'am. చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ పెట్టాను కర్సర్? అక్కడ పెట్టాను. ఏం యూజ్ చేస్తే నాకు వి డిలీట్ అవుతుంది? డిలీట్ యూజ్ చేయాలి మ్యామ్. ఎస్. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ డేటాని డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఏం యూజ్ చేయాలి? డిలీట్ యూజ్ చేయాలి మ్యామ్. ఓకే, రైట్ సైడ్ డేటాని డిలీట్ చేయాలి కాబట్టి డిలీట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ కింద ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉందా చూడండి. ఆపరేషన్స్ అక్కడ టీ డిలీట్ మేడం ఆర్ పక్కన ఏ ఎస్, ఆర్ పక్కన ఏ, టీ డిలీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటి, నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేయొచ్చు, అంతేనా? ఇప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేయాలి? బ్యాక్ స్పేస్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్, బ్యాక్ స్పేస్. ఓకే, సో సి హియర్. సో ఇదంతా నేను యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెట్ ఆఫ్ డేటాని నేను డిలీట్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి అమ్మా. ఈ మొత్తం డేటా నాకు పోవాలి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి బ్యాక్ స్పేస్ కొడుతుంటే ఇది మొత్తం పోతుంది కానీ ఇది పోదు. బ్లాక్ కూడా డిలీట్ అవుతుందా? ఎస్. ఓకే, సో బ్లాక్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే లేదా స్లైడ్ మొత్తం డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఐ కెన్ యూజ్ డిలీట్ ఆప్షన్ ని యూజ్ చేయాలి. బ్లాక్డ్ డేటా ఏదైనా ఉంటే అది డిలీట్ ఆప్షన్ ద్వారా డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ డేటాని కానీ కొత్త స్లైడ్ ని, ఆ స్లైడే అవసరం లేదు నాకు, లేదా ఆ డేటా మొత్తం అవసరం లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ ఆప్షన్ కొడితే ఆ బ్లాక్ తో సహా మొత్తం పోతుంది. ఓకే, clear? Yes. So today's class we are going to learn very important and very interesting topics to you all. That is we are going to learn Microsoft Office lo konni applications manam నేర్చుకుంటామమ్మా. That is Word, Excel and PowerPoint. Okay, so ఈ రోజు క్లాస్ లో మీరు నేర్చుకునేవి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఏంటంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి కంబైన్ చేసి మనకు ఆఫీస్ పర్పస్ కోసం లేదా మన ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం ఒక అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అనే దాంట్లో పెట్టి మనకి ఇవి ఇచ్చారనమాట. సో దిస్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని డెవలప్ చేసి మనకి ఇచ్చింది ఎవరంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ. అందుకే వీటిని మైక్రోసాఫ్ట్ దాని యూసేజ్ బట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లో ఏంటంటే మన ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్ కానీ లేకపోతే మన ఆఫీస్ పర్పసెస్, మన జాబ్ లొకేషన్స్ లో మనకి కావాల్సిన వర్క్ ని చేయడానికి అప్లికేషన్స్ అన్ని ఉపయోగపడతాయమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్డ్ ఫర్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, సపోజ్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ చూసారు. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని ఎలా వచ్చినాయమ్మా? అవి ఎవరో టైప్ చేసి, ఒక కాపీ చాలు, ఎవరో టైప్ చేసి అది మనకి ఒక ఫార్మాట్ డాక్యుమెంట్ లో ఇస్తే వాటిని మనం ప్రింట్ చేసి మనకి ఇచ్చారు. రైట్, సో ఆ టైప్ చేసిన డేటా ఎక్కడంటే ఒక డాక్యుమెంట్ లో తయారు చేసుకోవాలంటే ఈ వర్డ్, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నిన్న మీరు రాశారు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ రాశారు. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వర్డ్ లో మేము టైప్ చేసి, ఓకే, దాన్ని ప్రిపేర్ చేసి టైప్ చేసి దానికి ఎగ్జాక్ట్ మార్క్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేసి అప్పుడు మీకు మేము సెండ్ చేస్తే అది మీకు పెట్టారు. రైట్, సో ఒక డాక్యుమెంట్ మనం తయారు చేయాలి అనుకుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అంటే ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్స్, ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అయినా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చమ్మా. అంతేకాదు ఒక టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నా, ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఏమైనా ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ లో మనం చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ రెగ్యులర్ గా ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్ కి చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. పవర్ పాయింట్ ఇస్ పీపీటీ.
పేపర్ ప్రెజెంటేషన్స్ కి, లేదా ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కదమ్మా ఈ స్లైడ్స్ పీపీటీ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ పవర్ పాయింట్. దీంట్లో చేసి నేను ఇది ప్రిపేర్ చేసి మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. సో ఇదంతా నేను రాస్తే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, నేను టైప్ చేసుకొని నేను పెట్టుకుంటే పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లో నేను టైప్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఇలా కనబడడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా ప్రెజెంట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ పీపీటీస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఓకే, సో ఎంఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ వన్ నోట్, అవుట్లుక్, పబ్లిషర్, ఈ యాక్సెస్ అనేవి కొన్ని వాటి యొక్క యూసేజ్ ని బట్టి యూజ్ చేస్తాం. వన్ నోట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ని మనం తయారు చేసుకోవడానికి కానీ పిక్చర్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఈ వన్ నోట్, అవుట్లుక్, పబ్లిషర్, యాక్సెస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో మన క్లాస్ లో ఈ రోజు ఈ 3 మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి మీకు చెప్తాను. ఓకే రైట్. సో ఎప్పుడైతే మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మనం టైప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే అమ్మా విండోస్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, సో మీ కీబోర్డ్ లో విండోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ విండోస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లో దీన్ని మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ని చూసుకోవచ్చు. ఇది డిఫరెంట్ వెర్షన్స్ లో ఉంటుంది. 2007 ఉంటుంది, 2010 ఉంటుంది, 2013 ఉంది. ఓకే, సో ఈ వెర్షన్ లో మనం ఏంటంటే మీకు ఏ వెర్షన్ చూసుకున్నా మీ మాక్సిమం ఇలాగే ఉంటుంది. మీరు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇలాగే ఉంటుంది. నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఓకే, బిఫోర్ దాట్ నేను ఒకసారి చెప్పేస్తాను, నేను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఏంటి ఇదేంటి అని, అప్పుడు మీరు చెప్పాలి. ఓకేనమ్మా, రైట్. సో సీ క్లియర్లీ, ఇది మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇలాంటిది ఒకటి ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఈ మొత్తం బార్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇది మనకి ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా, లాంగ్వేజ్ మనం టైప్ చేసే వర్డ్ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని ఇస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అని అంటున్నాము. ఓకే, సో లేదా ఈ మొత్తాన్ని ఈ ఒక్కదాన్ని మాత్రం రిబ్బన్ అని పిలుస్తాము. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మనం సేవ్ చేస్తున్న నేమ్ ని ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సేవ్ చెయ్యక ముందు ఏదైనా డిఫాల్ట్ గా మనకి డాక్యుమెంట్ 1, డాక్యుమెంట్ 2 ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తే, ఎన్ని వర్డ్ పేజెస్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సపోజ్ ఫస్ట్ ది మనం ఎంఎస్ వర్డ్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, డాక్యుమెంట్ 1 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనం ఏంటంటే మనం సేవ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మన నేమ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సపోజ్ నేను ఏదైనా టైప్ చేసి కంప్యూటర్ గురించి నేను రాద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, ఈ డాక్యుమెంట్ లో నేను కంప్యూటర్ అని టైప్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. సో దట్ నా ఫైల్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ మీద సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో దీంట్లో ఉండే టూల్స్ ఏం చూడండి, ఫైల్ ఉంటుంది, హోమ్, ఇన్సర్ట్, పేజ్ లేఅవుట్, రిఫరెన్సెస్, మెయిలింగ్స్, ఇలాంటివన్నీ దీంట్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫైల్లో ఏంటంటే మీ సేవ్ చేయడం కానీ, సేవ్ యాజ్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా, లేకపోతే కొత్త డాక్యుమెంట్ ఏమైనా తీసుకోవాలనుకున్నా ఈ ఫైల్లో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఓకే, న్యూ అని కానీ ఓపెన్ అని ఉంటాయి. అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మనం వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ని ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకోండి, అది మళ్ళీ మనకి ఓపెన్ అవ్వడానికి అక్కడ ఓపెన్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ నుంచి మనం బ్రౌజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సేవ్ యాజ్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని ఈ ఫైల్లో మనకు ఉంటాయి. వెరాస్ హోమ్ కి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఏమంటామమ్మా, బ్లింకింగ్ లైన్. ఇదేంటిది, ఈ బ్లింకింగ్ లైన్ మనం ఏమనుకున్నాం, కర్సర్. ఎస్, కర్సర్. కర్సర్ మేడం. సో ఈ కర్సర్ దగ్గర ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేసామో అక్కడ నుంచి మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇప్పుడు టైప్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఫాంట్స్ కానీ ఇది స్టైల్స్ అన్నమాట. అంటే మనం టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ఫాబెట్ అనేది డిఫరెంట్ స్టైలింగ్స్ లో మనకి ఉంటుంది. ఓకే, టైమ్స్ న్యూరాన్ అని, కాలిబ్రీ అని, ఇంకా చాలా సెట్ ఆఫ్ మనకి స్టైల్స్ అనేవి ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ లో మనకి ఇచ్చేసారు. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఏదో ఒక స్టైల్ మనం యూజ్ చేసుకొని టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఐ షో యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇది డిఫాల్ట్ ఫాంట్ సైజ్ అంటే ఏంటి, ఒక ఆల్ఫాబెట్ సైజ్, మనం రాసే ఆల్ఫాబెట్ సైజ్ ఎంత ఉంటది, ఇంకేమైనా పెంచుకోవచ్చా. సపోజ్ ఇందాక నేను మీకు ఇంక్రీజ్ చేసిన సైజ్ చూసారు కదా, సో అది ఏంటంటే ఈ డేటా మనం రాసే డేటా ఏ సైజ్ లో ఉండాలి, ఏ ఫాంట్ సైజ్ లో ఉండాలి, అది మనకి తక్కువ అయితే డిఫాల్ట్ సైజ్ 11 ఉంటుంది. ఇంకా బాగా ఎక్కువ చేయాలి అనుకుంటే విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ ఫాంట్స్. ఓకే, ఆ ఫాంట్స్ అనేవి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ బి అంటే బోల్డ్. అంటే ఒక ఆల్ఫాబెట్ థిక్ గా రావాలి అనుకుంటే
అప్పుడు మనం బోల్డ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా మొత్తం బోల్డ్ లో వస్తుంది. బోల్డ్ BOLD. ఓకే, అంటే కొంచెం డార్క్ గా ఆల్ఫాబెట్ అనేది పడుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ అంటే ఇదేంటంటే అమ్మా వర్డింగ్ అనేది ఒక స్లాంట్ ఇటాలియన్ స్లైడ్ లో వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ యు అంటే అండర్లైన్. అండర్లైన్ ఏంటంటే నీకు మొత్తం ఇక్కడ డైలాగ్ బాక్స్ లాంచర్ నేను అండర్లైన్ చేయాలనుకోండి, ఇది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి నేను ఇది క్లిక్ చేశానంటే అది మొత్తం అండర్లైన్ ఇలా వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశారు. ఎలా అండర్లైన్ చేశారంటే ఇది మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ యూ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఇది అండర్లైన్ ఆప్షన్ కింద వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ MS Word. దాన్ని బట్టి మనం టైప్ చేసుకోవడం కానీ స్టైల్స్ ని పెట్టుకోవడం కానీ ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ హియర్ ఆల్సో. సీ హియర్, ఈ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టేటస్ బార్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, స్టేటస్ బార్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేసాము అనేది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఏ పేజ్ లో ఉన్నాము అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక 20 పేజెస్ టైప్ చేశాను, 20th పేజ్ లో టైప్ చేస్తుంటే 19th పేజ్ లో టైప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, 19 of 19 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేశాను ఇప్పుడు వరకు అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఏ లాంగ్వేజ్ లో చేస్తున్నాను, ఇంగ్లీష్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి మనం చూపించేది ఎలా చూపించాలి అంటే లైక్ జూమింగ్ కంట్రోల్స్ అంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలా చూపిస్తున్నప్పుడు, డిక్రీజ్ చేసుకోవాలా అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఇదేంటంటే సింగిల్ పేజ్ లో చూపించాలా లేకపోతే డబల్ బుక్ లా చూపించాలా అలాంటిదన్నీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నామా. ఓకే, సో ఈ బటన్స్ అన్ని జూమ్ కంట్రోల్స్, ఇవి చూపించే స్టైల్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఇక్కడ మనం టైప్ చేసుకునే ఏరియాని డాక్యుమెంట్ ఏరియా అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో టైప్ చేసుకునే ఏరియాని డాక్యుమెంట్ ఏరియా అని పిలుస్తాము. ఇది స్టేటస్ బార్. ఓకే, యు నో దిస్ కంట్రోల్ కర్సర్ అని పిలుస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫైల్ ట్యాబ్. కొన్ని దాంట్లో వెర్షన్స్ మారే కొద్దీ ఫైల్ ట్యాబ్ డిఫాల్ట్ గా విండోస్ దాంట్లో ఇచ్చేసాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈ మొత్తాన్ని మనం క్విక్ యాక్సెస్ బార్. ఓకే, యాక్సెస్ అంటే మనం వాడుకునేది, యాక్సెస్ టూల్ బార్ అని పిలుస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు అన్ని డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టైటిల్ బార్. టైటిల్ బార్ అంటే నేమ్, యువర్ డాక్యుమెంట్ నేమ్ అనేది టైటిల్ బార్. ఓకే, సో ఈ మొత్తాన్ని మనం రిబ్బన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. రైట్, సో నెక్స్ట్ వన్, సో డిఫాల్ట్ ఐల్ షో యూ, చూపిస్తానమ్మా ఎలా చేయాలి. సో నా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఐల్ షో యూ. ఇది స్టార్ట్ అమ్మా, స్టార్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీరు టైప్ చేసేసుకోవచ్చు MS Word. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ అని వచ్చేసింది. నేను MS అని టైప్ చేయగానే వచ్చేసింది సెర్చ్ బటన్ లో. ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ విండోస్. కనిపిస్తుందమ్మా ఇక్కడ? స్టార్ట్ మెనూ ఉంటుంది. ఈ స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్తే మనకి డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ లో యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నామా. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటాము, స్టార్ట్ మెనూ లేదా విండోస్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మన యాప్స్ అన్ని ఉంటాయి. దాంట్లో నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ కనిపిస్తుంది కదా, సియర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని ఉంది. ఆ ఆఫీస్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ నేను వర్డ్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దిస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ యువర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్. నేను చూపించిన దాంట్లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, చూసారు కదమ్మా. సో దీంట్లో నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, see here. సో ఇక్కడ ఫైల్ బదులు దిస్ ఈస్ యువర్ ఫైల్. ఓకే, సో దీంట్లో న్యూ డాక్యుమెంట్ కావాలనుకోండి, ఆల్రెడీ ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అయి ఉంది. ఓకే, see it here, ఒక డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అయ్యింది. నాకు అది కాదు ఇంకోటి కావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ న్యూ క్లిక్ చేయొచ్చు. ఓకే, బ్లాంక్ డాక్యుమెంట్ అని అడుగుతుంది, ఎస్ క్రియేట్. సో ఆల్రెడీ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, నేను ఇంకో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ చూసారా డాక్యుమెంట్ 2 అని డిఫాల్ట్ గా అయి ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే see it here, home option. This is your home option whereas I'm going to type some Hepsiba and type చేశాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దిస్ ఫాంట్ సైజ్, చాలా చిన్నగా ఉంది కదా, నేను ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దెన్ యూ క్యాన్ యూజ్ హియర్
ఇక్కడ దీనికి వెళ్ళి నేను ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇది క్యాపిటల్ ఏ బిగ్ సైజ్, ఏ స్మాల్ సైజ్ అని ఉంది. అంటే ఆల్ఫాబెట్ ని పెంచుకోవాలంటే, ఫాంట్ సైజ్ ని పెంచుకోవాలంటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ హియర్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ రెడ్యూస్ ద సైజ్. ఈ 2 బటన్స్, క్విక్ యాక్సెస్ బార్స్. సో ఇవన్నీ నేను ఆల్ఫాబెట్ ని ఇంక్రీజ్ గానీ డిక్రీజ్ గానీ చేయొచ్చు. సపోజ్ స్టైల్స్ చూడండి, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్. మీరు మారుస్తున్న కొద్దీ స్టైల్ మారుతూ ఉంటుంది. సియర్ టైమ్స్ న్యూరాన్ అంటే ఇది. ఓకే, సో చూసారు కదా, మీరు ఏ దాంట్లో టైప్ చేయాలనుకుంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ గా అయితే మనకి ఏముంటుందమ్మా, క్యాలిబ్రీ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో మేజర్ గా మనం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కి క్లియర్ గా ఉండడానికి టైమ్స్ న్యూరాన్ అని యూస్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇలాంటిది నేను యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో నా డేటా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఏంటంటే స్టార్టింగ్, ఇక్కడ ఏదైనా టైప్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూసారా, ఆటో కరెక్ట్ అయింది. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి కాబట్టి నేను క్లిక్ చేయగానే ఆటో కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ యువర్ ఎంఎస్ వర్డ్. ఇంకా సపోజ్ ఐ సెడ్ టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ యూస్ చేయాలి కదా డెఫినెట్ గా. కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషనల్ స్కిల్స్ అని అన్నా. ఓకే, సో సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇది ఏంటంటే అమ్మా, ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నాకు హెప్సిబా మిడిల్ లోకి రావాలనుకుంటున్నాను, పేజ్ మిడిల్ లోకి రావాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా మిడిల్ ఆప్షన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటే సెంటర్ ఆఫ్ ద పేజ్ లోకి మనకు వచ్చేస్తుంది డేటా అనేది. ఓకే, సో ఇదంటే ఫస్ట్ డేటా ఎలైన్ అయిన ఫస్ట్ పేజ్ స్టార్టింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదంటే మిడిల్ లోకి వచ్చేస్తుంది డేటా అనేది, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇదంటే ఎండింగ్ నుంచి ముందుకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఈక్వలైజ్ ఎప్పుడు పెడతామంటే, ఈక్వలైజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొన్నిసార్లు ఒకసారి ఇక్కడికి చూసారా స్పేస్ గ్యాప్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు లైన్ లో ఈక్వల్ గా రావాలి అని అనుకుంటే నేను ఇది క్లిక్ చేస్తాను. అప్పుడు నా పేజ్ ఎండ్ కి కరెక్ట్ గా వర్డ్ అనేది సెట్ అవుతుంది. ఈ గ్యాప్ మధ్యలో అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ పారాగ్రాఫ్ ని ఎంటర్ చేసుకునే స్టైల్స్ అనేవి. స్టార్టింగ్ లో ఉండాలా, మిడిల్ లో ఉండాలా, సెంటర్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఉండాలా, ఎండ్ లో ఉండాలా, లేకపోతే ఈక్వలైజ్ లో ఉండాలా, జస్టిఫై లో ఉండాలా అనేది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో అంతేకాదు ఈ రూలర్, దీన్ని ఏమంటామంటే ఏమో రూలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా స్టార్టింగ్ పేజ్ ని నేను దీంతో ఈ రూలర్ తో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ రూలర్ ఏంటంటే మీ లెంగ్స్ అండ్ విడ్త్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. పేజ్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకునే దానికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, రైట్. సో అండ్ ఆల్సో యూ క్యాన్ చేంజ్ యువర్ ఫాంట్ కలర్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ యువర్ కలర్ చేంజింగ్, ఫాంట్ కలర్ చేంజ్. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ లో హెడ్డింగ్స్ కి మనం కావాలన్నప్పుడు బ్లాక్ యూస్ చేస్తాం, రెడ్ యూస్ చేస్తాం, గ్రీన్ యూస్ చేస్తాం, సబ్ హెడ్డింగ్స్ కి యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాంటివన్నీ మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో దీస్ ఆర్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ ఆల్సో ఇన్సర్ట్ లో చూడండి అమ్మా, ఇన్సర్ట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమన్నా ఒక టేబుల్ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ గో ఫర్ ఇన్సర్ట్ టేబుల్. టేబుల్ లో నాకు ఎంత టేబుల్ కావాలి అనేది నేను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ 3x3 టేబుల్ కావాలనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి టేబుల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎంత టేబుల్ కావాలనేది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో నువ్వు డేటాని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. అండ్ ఆల్సో యూ క్యాన్ ఎంటర్ సమ్ షేప్స్. ఒక సర్కిల్ కావాలనుకున్నా, ఒక ట్రయాంగిల్ కావాలనుకున్నా, ఏమైనా షేప్, ఇక్కడ ఉన్న షేప్స్ అన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ స్పేస్ లో నేను ఏమన్నా ఫిల్ చేయాలనుకుంటే, కలర్ ఫిల్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ యూస్ దిస్ కలర్ ఫిల్. షేప్ ఫిల్ అని ఉంది కదమ్మా, చూడండి. ఓకే, నేను ఏ కలర్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ కలర్ లోకి ఆ షేప్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ షేప్ అవుట్ లైన్ అంటే మీకు బార్డర్ ఉంది కదమ్మా, ఆ సర్కిల్ యొక్క బార్డర్ ఉంది కదా. సో
ఇదేంటిది ఓవల్ షేప్ యొక్క బార్డర్ ఉంది కదా, సో ఆ బార్డర్ కి ఇది ఫిక్స్ అవుట్ లైన్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూసారా, అవుట్ లైన్ కి రెడ్ కలర్ వచ్చింది. రైట్, కావాలంటే ఇంకేమైనా షేప్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ క్యాన్ యూస్ షేప్ చేంజ్ కి వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్ళి ఒక టేబుల్ ని నువ్వు ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు, లేదైనా పిక్చర్ ఏదైనా తీసుకొని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నీ కంప్యూటర్ లో ఉన్న పిక్చర్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏమైనా షేప్స్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు, క్లిప్ ఆర్ట్ ఏదైనా ఈ పిక్చర్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని దీంట్లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ బేసికలీ యూజ్డ్ ఫర్ డాక్యుమెంటేషన్. ఏదైనా నువ్వు బుక్ కానీ ఏదైనా నువ్వు ఎంటర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, నీ నోట్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే ఇది మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తాను, ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఐ విల్ సేవ్ యాజ్. సేవ్ అంటే డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఎక్కడ సేవ్ అయిపోతుందంటే డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ అయిపోతుంది డిఫాల్ట్ గా. అలా కాదు, నేను వేరే దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సేవ్ యాజ్ అని వాడతాను. సో సేవ్ యాజ్ లోకి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఐ కెన్ సేవ్ ఇన్ మై లోకల్ డిస్క్. లోకల్ డ్రైవ్స్ లో నేను ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో లోకల్ డిస్క్ లో లో నేను అసెస్మెంట్స్ లో సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, దాంట్లో నేను సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇదేంతో సేవ్ అవుతుంది, ఫైల్ నేమ్ హెప్సిబాతో సేవ్ అవుతుంది. డాక్యుమెంట్ సేవ్ యాజ్ టైప్ ఏంటి, వర్డ్ డాక్యుమెంట్. దీంట్లో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో నేను వర్డ్ డాక్యుమెంట్ దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దీంట్లో సేవ్ అయినప్పుడు .doc తో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్, దిస్ ఈస్ యువర్ MS వర్డ్. రైట్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? మళ్ళీ కావాలనుకుంటే నేను ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాను కదా, సో నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ కెన్ గో ఫర్ స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదా దీంట్లో కన్నా వెళ్ళి. సో ఇప్పుడు నాకు కావాలి, ఎక్కడుంది అది, నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను, ఓపెన్ లోకి వెళ్తాను. ఎక్కడ సేవ్ చేశాను, లోకల్ డిస్క్ లో అసెస్మెంట్స్ లో సేవ్ చేశాను. రైట్, అది క్లిక్ చేసి ఓపెన్ కొడితే మళ్ళీ నాకు ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంతేకాదు ఇక్కడ ఫైల్లో ఆల్రెడీ మనం రీసెంట్ గా ఏమైతే ఓపెన్ చేసామో అక్కడ కొన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ సేవ్ అయి ఉంటాయి. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకి ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్, దిస్ ఈస్ యువర్ రూలర్, దిస్ ఈస్ యువర్ ఫైల్, దిస్ ఇస్ హోమ్, ఇన్సర్ట్, పేజ్ లేఅవుట్. ఓకే, పేజ్ లేఅవుట్ లో వచ్చేటప్పటికి మీ మార్జిన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎంత మార్జిన్స్ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా కొన్ని ఉన్నాయమ్మా, అవి మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సైజ్ ఎంత ఉండాలి, కాలమ్స్ ఎన్ని ఉండాలి. సపోజ్ ఐ వాంట్ 2 కాలమ్స్. ఓకే, ఇదొక కాలమ్ ఇదొక కాలమ్ కింద సెట్ అవుతుంది. 3 కాలమ్స్. రైట్, సారీ, సో సేవ్ అవుతుంది. 3 కాలమ్స్ మనకి వస్తాయి. రైట్, సో వాటర్ మార్క్ అంటే బ్యాక్ లో నాకు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే, సి ఎగ్జాంపుల్ హియర్, చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనిపిస్తుందమ్మా, డ్రాఫ్ట్. సో ఇక్కడ మిడిల్ లో నాకు ఏదో APSSD లేదా AP గవర్నమెంట్ అని పడాలనుకున్నాం అనుకోండి, బ్యాక్ లో రిటర్న్ బ్యాక్ లో, అప్పుడు వాటర్ మార్క్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్, సో దీస్ ఆర్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆప్షన్స్. దిస్ ఈస్ యువర్ మొబైల్ మోడ్, దిస్ ఈస్ యువర్ బుక్ మోడ్, వెబ్ లేఅవుట్. సో ఇలా కావాలనుకుంటే ఇది క్లిక్ చేస్తాము. డబుల్ పేజ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక పేజ్ ఇక్కడ ఒక పేజ్, నేను టైప్ చేస్తే సెకండ్ పేజ్ లో ఇక్కడ చూపిస్తుందమ్మా. రైట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సారీ, క్లోజ్, యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ సింగిల్ మొబైల్ వ్యూ. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఇట్? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, ma'am. So next one we'll be having MS ఎక్సెల్ స్ప్రెడ్ షీట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈ దీంట్లో ఏంటంటే నేను చెప్పిన ప్రకారం అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఒక టేబుల్స్ కానీ డేటా ఎంట్రీ కింద ఇది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందమ్మా. సపోజ్ దీంట్లో ఏముంటాయంటే బ్లాక్స్, ఎక్సెల్ బ్లాక్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి.
ఓకే, సో ఈ ఫైల్ మనం సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు .xlsx తో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా ఫైల్ సేవ్ అయి ఉంది. సపోజ్ hepzibah.xlsx అని ఉందంటే అది నా పేరు ఎక్సెల్ నేను సేవ్ చేస్తున్నట్టు, అంటే ఎక్సెల్ యూస్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, .doc అని ఉంది అనుకోండి, docx అని ఉంది అనుకోండి, ఏంటది డాక్యుమెంట్ ఫైల్ అని అర్థం. ఓకే, మీ ఏ ఫైల్ అయినా చూస్తున్నప్పుడు .docx అని ఉంటే అది డాక్యుమెంట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. .xlsx అని ఉందంటే అది ఎక్సెల్ ఫైల్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. సో మీ ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందండి, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఏముంటాయంటే విల్ బి హ్యావింగ్, వీటిల్ని సెల్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఇండివిజువల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, దాంట్లో అయితే డైరెక్ట్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది, దీంట్లో అయితే సెల్ ఫార్మాట్ లో ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఫైల్, హోమ్, ఇన్సర్ట్, మెనూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సేమ్ యాజ్ మనం ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా స్టైల్స్ యూస్ చేసుకొని, ఏమైనా ఫాంట్ యూస్ చేసుకొని మనం డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మేజర్ గా దీంట్లో డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే దాంట్లో డైరెక్ట్ గా డాక్యుమెంట్ వైట్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది, దీంట్లో మాత్రం మనకి సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఎక్సెల్ సెల్స్. ఓకే, సమ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఐ విల్ షో యూ, డోంట్ వరీ. రైట్, సో నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో హియర్, సో మీ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఇలా ఉంటుందమ్మా. వెరాజ్ ఇవి వచ్చేసేటప్పటికి మనం కాలమ్స్ అని అంటాము, ఇవి రోస్. సో కాలమ్స్ ఏమో ABCD ఈ నేమ్స్ తో అప్ టు Z వరకు, మనకి Z వరకు కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి రోస్ కాలమ్స్. సో సేవ్ అయి ఉంటాయి. ఇవి మాత్రం రోస్ అనేవి నెంబర్స్ తో సేవ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, 1 2 3 C. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, ఈ బ్లాక్ లో మనం టైప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇది రో అండ్ కాలమ్ నేమ్ తో సేవ్ అవుతుంది. సపోజ్ A1 అంటే ఏ కాలం లో ఫస్ట్ రో మనం యూస్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, ఈ బ్లాక్ ని మనం ఏమనొచ్చు, B1. ఓకే, సో ఏ యాక్సెస్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ డిస్ప్లే చేస్తుంది, మనం ఏం రాస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో లెట్ us see that. ఎక్సెల్ ది కూడా చూసేస్తామమ్మా, ఇది కూడా సేమ్ ఫార్మాట్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సేమ్. ఓకే, సో దీంట్లో కూడా స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళి MS ఆఫీస్ లోకి వెళ్తాం. MS ఆఫీస్ లో వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ MS ఏంటది, ఎక్సెల్. ఓకే, ఎక్సెల్ షీట్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఎక్సెల్ ఓపెన్ అయినప్పుడు మాక్సిమైజ్ చేశాను. రైట్, చూసారు కదా MS ఎక్సెల్ కూడా ఇలా మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాము, వీటిని మనం ఏమంటాం అమ్మా, సెల్స్. వాట్ వి కాల్ ఇట్ as సెల్స్ అని అంటాము. ఓకే, ఇవన్నీ సెల్స్. ఈ సెల్స్ లో మనకి కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఉంటాయి, ఒక సెల్ కలిపితే ఒక కాలమ్ అండ్ రో. ఓకే, సో ఈ సపోజ్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, మనకి ఏమొచ్చింది, A1 అంటే ఏ కాలమ్ 1 రో, ఫస్ట్ రో లో మనం టైప్ చేస్తున్నట్టు. సపోజ్ ఇక్కడ టైప్ చేశాను చూసారా, F కాలమ్ లో 10th రోలో నేను టైప్ చేస్తున్నట్టు, F10 అని వచ్చిందా. రైట్, ఏమని టైప్ చేశాను, ఇక్కడ వచ్చింది. నేను ఏ బ్లాక్ లో టైప్ చేస్తున్నా, ఏ సెల్ లో టైప్ చేస్తున్నా అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. క్లియర్. సో నేను ఎక్కడ టైప్ చేస్తే అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గా ఈ మొత్తం ఎక్సెల్ ఈ షీట్ ని, మనం స్ప్రెడ్ షీట్ ని మనం 3 షీట్స్ అనేవి డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో 2000 వెర్షన్ లో 2007 వెర్షన్ లో మనకి డిఫాల్ట్ గా 3 షీట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ షీట్స్ ని మనం కావాలంటే రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ మొత్తాన్ని బుక్ అని అనొచ్చు, ఈ బుక్ నేమ్ ని మనం మార్చుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ నేను మీ స్ట్రెంగ్త్ ని నేను మీ ప్రతి ఒక్క నేమ్ అండ్ రోల్ నెంబర్, రిజిస్టర్ నెంబర్స్ అన్ని టైప్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, నేను ఏం చేస్తాను, ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అని టైప్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ నేను నేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సపోజ్ ఫస్ట్ దాంట్లో గుంటూరు వాళ్ళని, సెకండ్ దాంట్లో అనంతపూర్ వాళ్ళని, థర్డ్ దాంట్లో చిత్తూరు వాళ్ళని ఇలా టైప్ చేశాను అనుకోండి. ఐ కెన్ యూస్ 3 స్ప్రెడ్ షీట్స్. ఇంకా కావాలనుకుంటే స్ప్రెడ్ షీట్, ఇక్కడ న్యూ స్ప్రెడ్ షీట్ చూడండి అమ్మా, ఇన్సర్ట్ వర్క్ షీట్ అంటే ఇంకో స్ప్రెడ్ షీట్ యాడ్ అవుతుంది. రైట్,
అలా ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్ని షీట్స్ ని నేను ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. అన్ని ఈ బుక్ లో ఒక దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవాలంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే ఒక షీటే యూస్ చేయాలనుకోండి ఒక షీటే యూస్ చేసుకుంటాను. డిఫాల్ట్ గా అయితే 3 ఇచ్చేస్తాడు మనకి. ఒక షీట్ యూస్ చేసుకోవాలంటే ఓన్లీ ఒక షీట్ లోనే నేను టైప్ చేసుకుని వదిలేస్తాను. ఓకే, సో ఎన్ని షీట్స్ కావాలంటే ఒక బుక్ లో ఎన్ని షీట్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో షీట్ కావాలనుకున్నా మనం దీంట్లో ఫైల్ లోకి వెళ్ళి న్యూ షీట్ అనగానే మనకి న్యూ కొత్తది ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, బ్లాంక్ వర్క్ బుక్. ఎస్, వర్క్ బుక్. ఇది ఒక కొత్త షీట్. ఓకే, చూసారా బుక్ 1 వచ్చింది. బుక్ 1 నేను ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసింది. బుక్ 2 ఇది. ఇక్కడ చూసారా టూ బుక్ షీట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ టైప్ చేసిన డేటా కొన్ని ఉంది. ఇదిగోండి, నాకు జూమ్ లింక్ నాకు ఇచ్చేసారు. ఇది ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో నాకు ఇచ్చారు. సపోజ్ జూమ్ ఐడీస్ అండ్ ట్రైనింగ్ మ్యాప్స్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ సెవరల్ డేటా అనేది ఎంటర్ చేశారు. స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, టైమ్, ఎండ్ డేట్, లింక్, జూమ్ లింక్స్ ఇలాంటివన్నీ నాకు ఎక్కడ టైప్ చేసి ఇచ్చారు, ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో టైప్ చేశారు. షీట్ 2 లో ఏం లేదు, షీట్ 3 లో ఏం లేదు, ఓన్లీ షీట్ 1 లోనే మాత్రమే ఇక్కడ టైప్ చేసి నాకు ఇచ్చారు. ఓకే, సో అలాంటి ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఇట్? No doubts, ma'am. No, ma'am. Good one. Yes. So close my file. PPT open చేస్తాను. Okay, this is about your Excel. Next one, the last one is PowerPoint. Okay, so MS PowerPoint అనేది యూస్ చేస్తామమ్మా. PowerPoint ఎందుకు యూస్ చేస్తానని చెప్పాను? PowerPoint ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? PowerPoint ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? Presentations, ma'am. Presentations, ma'am. ఎస్, వెరీ గుడ్. ప్రెజెంటేషన్స్ కి మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రెజెంటేషన్. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను, ఒక పీపీటీ మీకు చూపించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మనకి ల్యాబ్ ఇంటర్నల్స్ లో కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా నువ్వు కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ నీ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే ఈ పీపీటీలో నువ్వు చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. వేరే కంపెనీకి నువ్వు వెళ్ళి నీ ప్రాజెక్ట్ నీ కంపెనీ గురించి నువ్వు చెప్పాలనుకుంటే అక్కడ కూడా నువ్వు పీపీటీ స్లైడ్స్ ని యూస్ చేసుకొని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో మనం ఈ పీపీటీస్ అనేవి వాడుతున్నాం. మేజర్ గా ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందమ్మా ప్రెజెంటేషన్స్. దాట్స్ వై టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే దీంట్లో ఏముంటాయి, వర్షన్స్ ని బట్టి ఈ ఫైల్ ఫోల్డర్ ఇది ఫైల్ ఏనమ్మా. ఓకే, రైట్, వర్షన్ బట్టి ఇది మారుతుంది. నో ప్రాబ్స్. See here, సో ఫైల్, హోమ్, ఇన్సర్ట్, డిజైన్ ఇలాంటివన్నీ రిబ్బన్ లో ఉంటాయి. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ యర్ ఆప్షన్స్ వి క్యాన్ యూస్. ఈ ఆప్షన్స్ ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో దాంట్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఫైల్ లో ఒక సపోజ్ ఫైల్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమని చెప్పాను, న్యూ, ఒక కొత్త పీపీటీ కావాలనుకుంటే గనక న్యూ క్లిక్ చేస్తే కొత్త పీపీటీ వస్తుంది. లేదా దాంట్లో ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మనం కావాలంటే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సేవ్ ఉంటుంది, సేవ్ యాజ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఫోల్డర్ లో మనం సేవ్ చేసుకోవాలనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ హోమ్ కి వచ్చేటప్పటికి మీ టైపింగ్ లేదా ఎడిట్ చేసుకోవాలన్నా ఈ హోమ్ ఆప్షన్స్ లో చాలా ఆప్షన్స్ మనకి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ న్యూ స్లైడ్. దీంట్లో అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ వన్ డాక్యుమెంట్ లో పేజెస్ అని డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేస్తాము. ఎక్సెల్ కి వచ్చేటప్పటికి వాటిల్నే బుక్ అని లేదా షీట్స్ అని అన్నాము. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి స్లైడ్స్ అని అంటాము. ఓకే, ఒక బుక్ తీసుకుంటే మనం పేజెస్ ఎలా అయితే పేజెస్ అని పిలుస్తామో ఒక పీపీటీ ఓపెన్ చేస్తే వాటిని మనం స్లైడ్స్ అని అంటాము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో, ఒక స్లైడ్ లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూపిస్తుంది కాబట్టి స్లైడ్ అని అంటున్నాము. ఓకే, సో దీంట్లో హోమ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి న్యూ స్లైడ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ న్యూ స్లైడ్ అని క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాంటి స్టైల్, ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నా టైటిల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి నా పేరు ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను సపోజ్. ఓకే, అలా కాకుండా నాకు ఏంటంటే పైన టైటిల్ ఉండాలి, కింద ఒక బ్లాక్ లో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే అలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని న్యూ స్లైడ్ కింద ఇక్కడ ఆరో మార్క్ చూపిస్తుంది కదమ్మా,
అక్కడ క్లిక్ చేసుకొని నాకు ఏ స్లైడ్ కావాలంటే ఆ స్లైడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్లైడ్ కావాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ స్లైడ్ నేను తీసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో దీస్ ఆర్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్ఫాబెట్ అనేది ఏ స్టైల్లో ఉండాలి, లెటర్స్ అనేవి ఏ స్టైల్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఆ ఫాంట్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ మీకు సిమిలర్ గా ఎక్సెల్ కి డాక్యుమెంట్ కి ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాంటి ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ క్యాన్ డేటాని మనం కరెక్ట్ వేలో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకొని. ఓకే, సపోజ్ నాకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే టైటిల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ టైటిల్స్ అయితే ఒక 26 ఫాంట్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు. అదే ఓన్లీ డేటా అనుకోండి, హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, హెడ్డింగ్స్ కి 18 ఫాంట్ సైజ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. సబ్ హెడ్డింగ్స్ అయితే 16 యూస్ చేస్తాం. ఒరిజినల్ డేటా అయితే 12 యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా దానికి ఒక ఫ్రిక్స్, మీరు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ చేస్తున్నప్పుడు డాక్యుమెంట్ ని మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తారో దాని మీద డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఈ పీపీటీ కానీ లేకపోతే డాక్యుమెంట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. సో అలాంటి చోట్ల మనం ఫాంట్ సైజ్ అనేవి మార్చుకొని మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలాంటి కావాలో యూస్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటమ్మా ప్రెజెంటేషన్ 1 అని ఉంది. అక్కడ మీరు ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే సేవ్ చేస్తారో టైటిల్ బార్ దగ్గర మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైల్ సేవ్ యాజ్ అని కొట్టామంటే మనం ఏం పేరు ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఎక్కడ సేవ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం అక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఆర్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఆప్షన్స్. ఇది కూడా మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా ఎక్సెల్ పీపీటీ ఓపెన్ చేయాలంటే? పీపీటీ ఓపెన్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మా? ఎస్, స్టార్ట్ మెను. సారీ, స్టార్ట్ మెను తర్వాత ఫైల్ స్టార్ట్ మెను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మన డాక్యుమెంట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లో ఉంటాయి, లేదా మీరు టైప్ చేసేసుకున్న ఇక్కడ వచ్చేస్తుందమ్మా. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ లో దేంట్లోకి వెళ్ళాలి? ఏమన్నా పవర్ పాయింట్. ఓకే, సో పవర్ పాయింట్ లోకి వెళ్తాను. ఇక్కడ మనకి చూసారు కదా డిఫాల్ట్ గా ఒక స్లైడ్ ఉంటుంది. దాంట్లో మన టాపిక్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే దాని సబ్ హెడింగ్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు కొత్త స్లైడ్ కావాలి, ఇంట్రడక్షన్ అనే స్లైడ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, దీంట్లోకి వెళ్ళి చూసారా డిఫరెంట్ స్లైడ్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ పిక్చర్ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం. ఓకే, సో ఏదైనా లోకల్ డ్రైవ్ లో పిక్చర్ ఉందంటే పిక్చర్ నేను ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో సియర్ నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇది పెడుతున్నాను. సపోజ్ నేను టైటిల్ ఇచ్చేసాను కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ అని అంటున్నాను. ఓకే, దీంట్లో స్పాన్సర్డ్ బై APSSDC అని అన్నా. ఓకే, సో దిస్ క్లాస్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై APSSDC. కరెక్షన్ కూడా చూసారమ్మా, ఇక్కడ కరెక్షన్ అవైలబిలిటీ ఉంది. ఓకే, సో అది చూడండి, స్పాన్సర్డ్ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాశాను నేను కావాలని. సో అది చూసేటప్పటికి మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో నాకు ఇది కలర్ బాగాలేదు, నేను ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు చూడండి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడే ఇక్కడ మనకి కలర్స్ చూపించేస్తుంది, లేదా ఇక్కడికి వెళ్ళినా మనం ఆప్షన్స్ చూసుకోవచ్చు. చూడండి, కావాలంటే మీకు ఏం కలర్ కావాలి, ఏదో కలర్ చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్న కలర్స్ లో. పింక్ మ్యామ్. ఓకే, పింక్ 1. దిస్ ఇస్ ఇట్ అమ్మా. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి పింక్ కలర్? ఇక్కడ మోర్ కలర్స్ లోకి వెళ్దాం కావాలని. సో పింక్, where is the pink here? వైలెట్ చూడండి లైట్ పింక్ లేనట్టుంది, కావాలంటే ఐ కెన్ సెలెక్ట్ బ్లూ. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో బ్లూ కలర్. ఓకే, దీని సైజ్ ని నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నాను, ఐ కెన్ యూజ్ ఈ ఆప్షన్ అన్న యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా అప్పర్ కేస్ ఇలాంటివి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సీ హియర్ I can increase this size. Okay, so suppose ఇక్కడ ఏదో
ఈ బ్లాక్ ని కూడా నేను ఇలా డ్రాగ్ చేసుకొని నేను కావాలంటే సైజ్ ని పెంచుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నాకు ఇక్కడ కావాలి అనుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ప్రెజెంటెడ్ బై ఈ హెప్సిబా అని అన్నా. ఓకే, సో ఇది నాకు వేరే కలర్ లో కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను ఇది వేరే కలర్ లో కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎస్, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేసి కలర్స్ లోకి వెళ్తాను, చేంజ్ కలర్ లోకి వెళ్తాను. సపోజ్ దిస్ ఇస్, ఏ కలర్ కావాలి, వైలెట్. ఇదా వైలెట్? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ప్రెజెంటెడ్ బై అని అనుకుంటున్నాను. ఇదేమో నాకు ఎండ్ కావాలి. ఓకే, రైట్ సైడ్ కదా మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. సపోజ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఇది క్లిక్ చేసుకుంటే ఎండ్ కి వెళ్ళిపోతుందమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమో నాకు మిడిల్ లో కావాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఆల్రెడీ మిడిల్ లో ఉంది, ఇది స్టార్టింగ్ లో ఉన్నట్టు మిడిల్ లో పెట్టాలనుకుంటే ఇది క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, దీని సైజ్ ని కూడా నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇది మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంక్రీజ్ కొడుతున్నాను. ఓకే, రైట్. ఓకే మేడం. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇది కూడా సపోజ్ నాకు కావాలనుకోండి ఎండ్ కి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఎండ్ కి పెట్టుకుంటాను, రైట్ సైడ్ ఎండ్ కి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఈ సైజ్ డిక్రీజ్ చేయాలనుకోండి, డిక్రీజ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రెజెంటెడ్ బై నాకు లేదా ఏపీఎస్ఎస్డిసి నాకు అండర్లైన్ కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏపీఎస్ఎస్డిసి అండర్లైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఏం చేయాలి, ఏదైతే నేను చేయాలనుకుంటున్నానో ముందు సెలెక్ట్ చేయాలమ్మా. ఓకే, సో సెలెక్ట్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, అండర్లైన్ కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పాను, యూ. ఓకే, సో యూ అంటే ఇక్కడ అండర్లైన్. చూడండి, యూ క్లిక్ చేయగానే అండర్లైన్ వచ్చిందా, వచ్చింది మేడం. ఇది చూడండి ఇటాలియన్ చేంజ్. సో ఇది చూసారా మీకు, ఇదైతే స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఫాంట్ అనేది, స్టైల్ అనేది మారుతుంది. ఓకే, సపోజ్ బోల్డ్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి బోల్డ్ లెటర్ అనేది కాస్త బోల్డ్ గా లావుగా వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. సో దీంట్లో ఇంకేమైనా స్లైడ్ కావాలనుకుంటే ఐ కెన్ సెలెక్ట్ న్యూ స్లైడ్. సో ఈ స్లైడ్ లో నేను సపోజ్ టైటిల్ కంటెంట్స్ అని పెట్టుకున్నాను. ఆ రోజు ఏం చెప్తున్నానో ఆ కంటెంట్స్ లో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా, ఓకే, అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్? దిస్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ దిస్. సో సేవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సేవ్ చేయాలంటే ఫైల్, సేవ్ యాస్. ఓకే, లేదా సేవ్ కొట్టినా పర్వాలేదు. సేవ్ కొడితే ఇక్కడ సేవ్ అవుతుందంటే, సో డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ లో సేవ్ అయిపోతుందమ్మా. అలా కాదు, నాకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్, నాకు నా డ్రైవ్ లోనే కావాలి అంటే, నేను ఎక్కడైతే ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకొని నేను యాక్సెస్ చేయగలను అక్కడే కావాలనుకుంటే లోకల్ డిస్క్ డి లో సేవ్ చేసుకో, అదే మీకు ఇష్టమైన ఫోల్డర్ లో మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్ ఇన్ లోకల్ డిస్క్ డి లో సేవ్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో సపోజ్ పీపీటీస్ లో సేవ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సేవ్. ఇక్కడ దేంతో సేవ్ అవుతుందమ్మా, పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్. సేవ్ యాస్ టైప్ లో పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. పీపీటీఎక్స్ సేవ్ కావాలంటే చూడండి, నేను ఇది సేవ్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉంటుంది నా ఫైల్, దిస్ పీసీలో, ఎక్కడ, లోకల్ డిస్క్ డిలో, అక్కడే సేవ్ చేశాను నేను. అవును మేడం. డిలో ఎక్కడ సేవ్ చేశాను, పీపీటీ అండ్ వీడియోస్ లో సేవ్ చేశాను, రైట్. సో అక్కడ ఇక్కడ చూడండి, కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ అని సేవ్ అయింది. ఈ సింబల్ పీపీటీ సింబల్ అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, కావాలంటే ప్రాపర్టీస్ చూసుకోండి. ప్రాపర్టీస్ లో చూసుకుంటే
ఇది ఓపెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ లో చేశాను నేను. ఆ ఫైల్ ఏంటి .pptx తో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ అనుకోండి, ఇది ఎలా సేవ్ అవుతుందంటే కంప్యూటర్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ .pptx. ఓకే, అదే డాక్యుమెంట్ అయితే .docx తో సేవ్ అవుతుంది. అదే ఎక్సెల్ ఫైల్ అంటే దేంతో సేవ్ అవుతుంది? ఎక్సెల్ ఫైల్ అయితే దేంతో సేవ్ అవుతుంది? .xslx తో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ అమ్మా ఇక్కడతో? Yes, ma'am. ఎస్. సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఎంటర్ సారీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ఎలా టైప్ చేయాలి, ఓకే, అది ఎక్కడ ఉంటుంది అన్ని చూసుకున్నారు వర్డ్ డాక్యుమెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్సెల్ Excel, గురించి ma'am. మీరు నేర్చుకున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పీపీటీస్ ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలో మీరు నేర్చుకున్నారు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ద ఫైనల్ వన్ ఇస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ యువర్ ఈ టాపిక్ మీకు కావాలని పెట్టామమ్మా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెయిల్ క్రియేషన్, జీమెయిల్. ఓకే, చాలా మందికి మెయిల్ ఇంకా లేవు, క్రియేట్ చేసుకోవడం రాదు అని కొంతమంది అన్నారు. దాన్ని బట్టి ఇది పెట్టామమ్మా, విచ్ ఇస్ జీమెయిల్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో ఎవరైనా చెప్తారా? జీమెయిల్ లేదా ఈమెయిల్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈమెయిల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం మెసేజెస్ సెండ్ చేయడం. అమ్మా? ఈమెయిల్స్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. ఈమెయిల్స్ ఏం చేస్తాము? సమని సేయింగ్ దివ్యానా? ఏం చేస్తామమ్మా? మొబైల్స్ ద్వారా, కంప్యూటర్స్ ద్వారా మెసేజ్ లెటర్స్ చేసుకోవచ్చు. మెయిల్స్ పంపించడానికి, ఫోటోస్ పంపించడానికి, ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించడానికి. ఎస్, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక లెటర్ ఫార్మాట్ లో మనం పంపించాలనుకుంటే మనం ఈ ఈమెయిల్స్ అనేవి యూస్ చేయొచ్చు. హ్యాండ్ రిటర్న్ లెటర్స్ అయితే మనం రాసేసి పోస్ట్ చేసి పంపిస్తాం, రైట్? సో అలాగే మనకేంటంటే ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది కనుక మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం? ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్ అన్ని యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఒక డేటాని మనం ఒక సెండ్ చేయాలనుకుంటే కనుక డైరెక్ట్ గా మనకి చాలా యాప్స్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. మొబైల్లో అవ్వచ్చు, ల్యాప్టాప్ లో అయి ఉండొచ్చు. సో వాట్సాప్ ఇలాంటివన్నీ ఏంటి? జస్ట్ చాటింగ్, టెక్స్టింగ్ మెసేజ్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో అలాగే ఒక కంపెనీలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు లేదా ఒక కాలేజ్ లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు అఫీషియల్ గా నువ్వు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే, ఓకే, ఒక రెస్పెక్ట్ఫుల్ వేలో మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెండ్ చేయాలనుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఈమెయిల్స్. ఓకే, ఈమెయిల్స్ అనేవి ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ యూజ్ చేసుకొని మనం మన ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్కడ సెండ్ చేస్తామంటే యూజింగ్ జీమెయిల్ అని దాంతో మనం సెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ జీమెయిల్ ఏంటంటే దీంట్లో విల్ బి హ్యావింగ్ అంటే ఒక లెటర్ ని మనం సెండ్ చేసుకునే ఆప్షన్ మనకి ఉంటుంది. టైప్ చేసి మనం సెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇది వరల్డ్ వైడ్ గా యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దీనికి ఒక వెబ్సైట్ అంటూ ఉందాం. అదేంటంటే www.gmail.com. మన గూగుల్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ జీమెయిల్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇది రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే www.gmail.com లోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళిన వెంటనే మనకి జస్ట్ పేజ్ ఇలా ఓపెన్ ఏంటంటే సైన్ ఇన్ లేకపోతే క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అని మనకి అడుగుతుంది. ఓకే, సో క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్, నువ్వు సైన్ ఇన్ అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు ప్రీవియస్ గా యూస్ చేస్తున్నావు, నువ్వు జస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు అని అనుకుంటే సైన్ ఇన్ లోకి వెళ్తావు. లేదు నువ్వు ఇంకా నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోలేదు, ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే గనక క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ అని అంటాము. సో అప్పుడు అది క్లిక్ చేస్తే మీకు పేజ్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. చూడండి, క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్. అక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యువర్ ఫస్ట్ నేమ్, యువర్ లాస్ట్ నేమ్, మీ పేరు, మీ ఇంటి పేరు టైప్ చేస్తారు. దాని తర్వాత నువ్వు ఈ అకౌంట్ ఎలా సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఏ నేమ్ తో సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలమ్మా. సపోజ్ ఇక్కడ నేను హెప్సిబా
123654 అని అనుకున్నాను. ఓకే, సో @gmail.com తో అది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ఏది అనుకుంటున్నారో, ఏ నేమ్ తో యూజర్ నేమ్ కావాలనుకుంటున్నారో, అకౌంట్ నేమ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరు మనకి ఇది యాక్సెస్ చేయకుండా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీంట్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫోటోస్ కానీ లేకపోతే లెటర్స్ కానీ ఏమైనా దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇది ప్రైవసీగా ఉండాలి కాబట్టి దీనికి ఒక పాస్వర్డ్ మనం పెట్టుకుంటాము. ఈ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తేనే మనకి ఆ అకౌంట్ కి మనకి ఓపెన్ అవుతుంది, లేకపోతే ఓపెన్ అవ్వదు. ఓకే, సో దానికి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అగైన్ ఆ పాస్వర్డ్ ని మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే అది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పాస్వర్డ్ కి కొన్ని ఏంటి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయమ్మా. పాస్వర్డ్ 8 క్యారెక్టర్స్ మించే ఉండాలి, ఎక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, మినిమం 8 క్యారెక్టర్స్ అంటూ ఉండాలి దానికి. దాని తర్వాత ఇది ఆల్ఫాబెట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, నెంబర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, స్పెషల్ సింబల్స్ అనేవి యూస్ చేసుకొని ఈ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే రైట్, సో దిస్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మీకు ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలాంటి ఏంటది పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. జస్ట్ డైరెక్ట్ గా మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక కొత్త మెయిల్ అనేది మీకు అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ కంపోజ్ అని వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా కొత్తది ఎవరికైనా పంపించాలనుకుంటే న్యూ ఆప్షన్ లాగా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఏంటంటే ఇది కంపోజ్ కొట్టగానే ఎవరికైతే నువ్వు సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నావో టు అండ్ నువ్వు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే అక్కడ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. ఆ బాక్స్ లో నువ్వు టైప్ చేసుకుంటావు. లేదా ఏదైనా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఉన్న ఫైల్ ని, ఒక డాక్యుమెంట్ ని పంపించాలనుకుంటే దాంట్లో అటాచ్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆప్షన్స్ యూస్ చేసుకొని నువ్వు ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఫైల్ ని కాల్ చేసుకొని నువ్వు సెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎవరికి సెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో వాళ్ళది కూడా ఐడి @gmail.com తోనే ఉండాలి. ఓకే రైట్, సో దిస్ ఈస్ యువర్ ఎవరికైనా సెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే లేదా రిసీవ్ చేసుకోవాలనుకున్నా మనం ఈ జీమెయిల్ అకౌంట్ ని బట్టి రిసీవ్ చేసుకుంటాం. లెట్ us see that ఎలా చేయాలనేది చూసుకుందామమ్మా. ఓకే, సో జీమెయిల్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏమని చెప్పాను, ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి గూగుల్ క్రోమ్ లోకి వెళ్తాము. ఓకే, గూగుల్ క్రోమ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం జీమెయిల్ అని డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేస్తే, ఓకే చూడండి జీమెయిల్, ఇక్కడ జీమెయిల్ క్లిక్ చేశాను. సో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతుందో. జస్ట్ a minute. Or else I can click like, so see it here. So Gmail open అయిందమ్మా, Gmail పేజ్ ఓపెన్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, సైన్ ఇన్, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. ఓకే, సైన్ ఇన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ ఉంది. ఆల్రెడీ అకౌంట్ నీకు ఉంటే గనక సైన్ ఇన్ లోకి వెళ్ళి ఎంటర్ చేసుకుంటావు. లేదా కొత్త అకౌంట్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళాలి. అమ్మా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ మీ అందరూ జీమెయిల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అందుకనే చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మధ్యలోనే నన్ను అడగండి. సో జస్ట్ జీమెయిల్ క్లిక్ చేయగానే మనకి సైన్ ఇన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ అన్ అకౌంట్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఎవరిదైనా క్రియేట్ చేయాలా, ఎవరైనా మెయిల్ ఉన్నారమ్మా ఇక్కడ, అబ్బాయిలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసి ఒకటి చూపిస్తాను, మిగతా వాళ్ళందరూ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా అబ్బాయి ఉన్నారు, ఎనీ బాయ్, ఎవరికైనా క్రియేట్ చేయాలా అకౌంట్? జీజేసి కుప్పం హర్ష ఉన్నారా? ఆన్ యువర్ వెబ్ క్యామ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యు. కొంతమంది ఆన్ చేశారండి. యోగేంద్ర ఉన్నారమ్మా? యోగేంద్ర,
యోగేంద్ర. ఓకే సమన్. అమ్మా ఈ దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా మెయిల్ అకౌంట్ లేదా? నేను క్రియేట్ చేయొచ్చా? నాకు చేయండి మేడం. ఎవరు? జీజేసి దివ్యానమ్మా? మ్యామ్. చెప్పండి రా తల్లి. మీ ఫస్ట్ నేమ్, మీ ఫుల్ నేమ్ చెప్పండి అమ్మా. కోవెల్ దివ్య మేడం. దివ్య. సో ఫస్ట్ వన్ దివ్య అని ఎంటర్ చేస్తున్నాను. కోవెల COVELఏనమ్మా? అవును మేడం. ఓకే. సో ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇచ్చుకుంటారు. కావాలంటే యూజర్ నేమ్ చెప్పండి అమ్మా ఏదో ఒకటి. యూజర్ నేమ్ అంటే కోవెల దివ్య అంటే మీ అకౌంట్ నేమ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే మేడం. ఓకే. సో కోవెల దివ్య అని పెట్టాను. ఇంకేమైనా నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా నువ్వు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 888 మ్యామ్. 888. ఓకే. సో ఈ నేమ్ నీకు అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఇలాగే డిస్ప్లే అవుతుందేమో చూసుకోండి. ఓకే. ఓకే మేడం. సో కోవెల దివ్య అవుతుందో లేదో చూద్దాము. ఓకే ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ ఐ థింక్ సో. సో నెక్స్ట్ వన్, నువ్వు పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు? కావాలంటే తర్వాత పాస్వర్డ్ చేంజ్ కూడా నేను చూపిస్తాను. పాస్వర్డ్ ఏమైనా పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నావా? ఫోన్ నెంబర్ ఎస్ చెప్పండి అమ్మా. 8886077 8886077 206. 206. ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మీరు 8 డిజిట్స్ కన్నా ఎక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి ఆల్ఫాబెట్స్. కావాలనుకుంటే యూ క్యాన్ యూజ్ లెటర్స్, నెంబర్స్, సింబల్స్ ఏమైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అమ్మా. 888 860 77206. 77206. ఓకే. సో అవును మ్యామ్. నేను పాస్వర్డ్ అండ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ లో మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాలమ్మా. అదే కాదా కరెక్ట్ చూసుకుంటది అది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ కొడుతున్నాను. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు ఒక పాస్వర్డ్ వస్తుందమ్మా. మీ నెంబర్ చెప్పండి. 888 60 77 206. సో ఇక్కడ మీరు ఇండియా కాబట్టి ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఏ కంట్రీ అయితే వాళ్ళు అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో నేను ఇండియా కాబట్టి +91 మనకు ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియా సెలెక్ట్ చేశాను. మీ నెంబర్ చూసుకుంటారు. సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏమన్నా కావాలని, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ ఈ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే ఇంకేమన్నా మెయిల్ ఐడికి మీకు పాస్వర్డ్ పంపించచ్చా, డేటాను పంపించచ్చా అనేది ఇక్కడ ఈ రికవరీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మనం ఇవ్వచ్చమ్మా. ఎవరిదైనా తెలిసిన వాళ్ళది. ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. ఇక్కడ కూడా మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏమైనా ఎంటర్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ జెండర్, ఫీమేల్ మేల్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. అవసరమైతే చేయండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఓకే. ఓ ఇట్స్ కంపల్సరీ. సో కంపల్సరీగా టైప్ చేయాలంట. చెప్పండి అమ్మా. మే అమ్మా మే మే ఓకే. మే 6th మ్యామ్. 6 2000. ఓకే. ఫీమేల్ కాబట్టి ఫీమేల్ పెట్టుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక నెంబర్ కి, ఫోన్ నెంబర్ కి మీకు ఒక పాస్వర్డ్ వస్తుందమ్మా. మీ నెంబర్ ఇక్కడే ఉంది కదా, ఉందా? ఉంది మ్యామ్. సో పాస్వర్డ్ వస్తుంది చూడండి. సో ఈ నెంబర్ కి పంపించాలని అడుగుతుంది. ఓకే. సో ఎస్ సెండ్. విల్ గెట్ ఏ కోడ్. ఏమైనా వచ్చిందమ్మా? మ్యామ్ ఇది ఇక్కడ నా దగ్గర లేదు మేడం ఈ నెంబర్. ఓకే. సో అదే అడిగాను, సారీ. ఇక్కడ నెంబర్ ఏమైనా ఉందా? అరే నా నెంబర్ చెప్పు. 760. ఫోన్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఉంది మ్యామ్. ఓకే. 760 760 760 7601. ఓకే. 92 150. ఓకే. 707601 92 మ్యామ్. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. 76 ఇక్కడ 70 తీసు మళ్ళీ వేసుకోండి మ్యామ్.
మళ్ళీ వేసుకోండి స్టార్టింగ్ నుంచి. చెప్పండి అమ్మా. 760 760 10 10 92 92 150. 150. ఓకే. అవును మ్యామ్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. దానికి వస్తుంది చూసుకోండి అమ్మా. ఓకే మేడం. చెప్పండి వచ్చింది మ్యామ్. చెప్పండి అమ్మా నెంబర్. 5555 9875. 9875. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ వెరిఫికేషన్ కోడ్. మీరు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేశారో, నెంబర్ ఎంటర్ చేశారో, ఆ నెంబర్ కి ఒక మెసేజ్ వస్తుందమ్మా. సో దాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే వెరిఫై అయిపోతుంది. ఎస్ ఐఎమ్ ఇన్. సో వీడియో కాల్స్ మెసేజెస్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్. మేక్ యువర్ గూగుల్ సర్వీసెస్, ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఐఎమ్ ఇన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రైవసీ పాలసీ మీరు క్లిక్ చేయాలి. ఐ అగ్రీ అని కొడితే సరిపోతుంది. వెళ్తే ఛార్జింగ్ పెట్టాయి. సో చూసారు కదా, క్రియేట్ అయిపోయింది. మీ మెయిల్ ఐడి ఏంటి? దివ్య కోవెల 888. ఓకే, దివ్య కోవెల 888@gmail.com. ఇది యూజర్ నేమ్ అవుతుంది. పాస్వర్డ్ మీకు తెలుసు. ఓకే. సో స్టార్టింగ్ ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఏ ఇన్బాక్స్ లో మెసేజెస్ కానీ మనకి లేవు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఒక మెసేజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక లెటర్ లేదా నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిద్దాం అనుకున్నాను. సో దిస్ ఇస్ మై మెయిల్ ఐడి. ఇప్పుడు నేను ఎవరికి పంపించాలనుకుంటున్నానో ఇక్కడ ఆ యూజర్ ఐడి అనేది టైప్ చేయాలి. ఓకే. సో సపోజ్ తిను నాకు పంపించాలనుకుంది. సో నా మెయిల్ ఐడి ఏంటంటే హెప్సిబా 123654@gmail.com. నా మెయిల్ ఐడి ఇదమ్మా. ఓకే. సో మీరు మెయిల్ ఐడి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మెయిల్ ఐడి అంటే మీరు యూజర్ ఐడి అని అర్థం. ఓకే. సపోజ్ తిన మెయిల్ ఐడి ఏంటి ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది? దివ్య కోవెల 888@gmail.com. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 అంటే నువ్వు ఎవరికి పంపిద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. ఓకే. సపోజ్ తిను నాకు పంపిద్దాం అనుకోండి, నా మెయిల్ ఐడి తినకి తెలియాలి. ఓకే. సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? సపోజ్ తిను గ్రీటింగ్స్ పంపిద్దాం అనుకుంది. ఓకే. సో షీ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ గ్రీటింగ్స్, న్యూ ఇయర్ గ్రీటింగ్స్ పంపిద్దాం అనుకుంది. సో ఇక్కడ నేను సబ్జెక్ట్ అంటే బ్రీఫ్ గా ఈ లెటర్ ఎందుకు పంపిస్తున్నాను లేకపోతే ఈ మెయిల్ ఎందుకు పంపిస్తున్నాను అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో నేను రాసుకోవాలి. ఓకే. రైట్. సో ఇప్పుడు నేను I was going to type something. ఇక్కడ కావాలనుకుంటే లెటర్ రాసుకోవచ్చు. హలో మ్యామ్ లేదా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. ఓకే. ఐ కెన్ టైప్ సంథింగ్ హియర్. నేను ఏమైనా కావాలనుకుంటే టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సారీ. సో విషింగ్ యూ a happy new year. Okay, wishing you in advance a happy new year. Okay, so this is my message. Okay. సో ఇప్పుడు నేను సెండ్ చేయాలనుకుంటే చెక్ ఇట్ అవుట్ హియర్. ఇప్పుడు నేను సెండ్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? సెండ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ సెండ్ ఆప్షన్ ఉంది కదమ్మా, ఆ సెండ్ ఆప్షన్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేస్తే ఓకే. సారీ. ఎస్, సెండ్. ఓకే. సెండ్ అని అంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి పక్కన ఈ సింబల్ ఏంటంటే అమ్మా అటాచ్ లేదా ఫార్మాటింగ్. దిస్ ఇస్ అటాచ్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటంటే నేను ఏమైనా ఫైల్స్ ని కానీ పిక్చర్స్ ని కానీ లేకపోతే డాక్యుమెంట్ ని కానీ సెండ్ చేయాలనుకుంటే అటాచ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళాలి. సపోజ్ మనం ఇందాక చేసాం కదండి ఎక్సెల్ ఫైల్ లేదా ఎక్సెల్ లో డాక్యుమెంట్ చేసాం కదా, అది పంపించాలనుకుంటే ఎక్కడుంది? అది పీపీటీస్ చేసాం కదా, పీపీటీ. ఈ పీపీటీని పంపించాలనుకోండి. Excuse me, ma'am.
ఎస్. మ్యామ్ ఇంకొకసారి చూపిరా? ఓకే, ఏం మెయిల్ ఎలా చూపించాలి? సెండ్ చేయాలో? మెయిల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనా? కాదు మ్యామ్, మెసేజ్ ఎలా సెండ్ చేయాలో? ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, మెసేజ్ ఎలా సెండ్ చేయాలనా? సీడ్ హియర్. ఇక్కడ జస్ట్ నీకు కంపోజ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, కంపోజ్ అంటే న్యూ అని అర్థం. సో ఈ కంపోజ్ లోకి వెళ్తే మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో 2 అంటే నువ్వెవరికి పంపించాలనుకుంటున్నావో ఆ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, ఆ యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సపోజ్ నేను నా మెయిల్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను పెడుతున్నాను. ఓకే, సో మీకు ఏం తెలియాలి? ఎవరికైనా పంపించాలంటే వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి తెలియాలి. సో నువ్వు మెయిల్ ఐడి ఎవరితో అయినా షేర్ చేసుకోవచ్చు. వన్ థింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ నాట్ షేర్ యువర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, సో మెయిల్ ఐడి నువ్వు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు కానీ పాస్వర్డ్ చెప్పకూడదు అంతే. సో మెయిల్ ఐడి నీకు దీనికి పంపించాలనుకుంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మెయిల్ ఐడీస్ పంపించుకోవాలనుకున్నా నువ్వు పంపించుకోవచ్చు. ఎంత మందికి ఒకేసారి పంపించాలన్నా పంపించవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ టైప్ చేసుకుని వెళ్తే ఆ మెయిల్ ఐడీస్ అన్నిటికి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, సపోజ్ మీ క్లాస్ టీచర్ కి ప్రిన్సిపల్ గారికి పంపించారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ప్రిన్సిపల్ గారి మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ రాస్తాము, క్లాస్ టీచర్ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ రాస్తాము. రాసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఎందుకు రాయాలనుకుంటున్నావో ఇక్కడ రాస్తావు. సపోజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ గ్రీటింగ్స్ అని అందాం అనుకుంటున్నాను, అంటే నేను విష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అందుకని నేను గ్రీటింగ్స్ అని పెట్టాను. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? 1 లైన్ లో మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాము, ఈ లెటర్ అసలు ఎందుకు పంపిస్తున్నాము, ఈ మెయిల్ ఎందుకు పంపిస్తున్నాము అనేది యూజ్ ఇక్కడ రాయాలి. అంటే ఇది చూసిన వెంటనే వాళ్ళకి అర్థం కావాలన్నమాట. ఓకే, తను పంపించింది పలానా పర్పస్ కోసం అని అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నాను, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. ఓకే, సో ఎస్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. Suppose I can say, I am ఎవరు పంపిస్తున్నారు? దివ్య కదా. సో కే దివ్య, ఐఎమ్ కే దివ్య. ఓకే, I just want to wish you a happy and prosperous new year in advance. ఓకే, ఇది టైప్ చేశాను. సో నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఐఎమ్ కే దివ్య నువ్వు చెప్పుకున్నావు, ఐఎమ్ జస్ట్ వాంట్ టు విష్ యూ ఏ హ్యాపీ అండ్ ప్రాస్పరస్ న్యూ ఇయర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, కావాలంటే నేను ఏమన్నా ఫైల్ ని అటాచ్ చేసుకోవాలంటే నా డేటా సిస్టమ్ లో ఉన్నది నేను ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు, నా మొబైల్లో ఉన్నది నేను ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ నా లోకల్ డిస్క్ లో సపోజ్ ఇది ఏమైనా పంపించాలి అని అనుకున్నాను. ఓకే, ట్రైనింగ్ సంథింగ్ లైక్ నేను పీపీటీ పంపించాలనుకున్నాను. ఓకే, పెడతాను, అటాచ్ చేసి చూసారా ఇక్కడ ఫైల్ ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఓకే, సో అలా నేను ఫైల్ ని పంపించవచ్చు. సపోజ్ ఐ కెన్ సే ఇక్కడ ఏం పంపిస్తున్నాను, పీపీటీ కంప్యూటర్ పీపీటీ అని పెట్టాను. సో సింగిల్ లైన్ లో నేను ఏమని చెప్పాలనుకుంటే చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ ఇది డేటా అయిపోయిన తర్వాత ఐ కెన్ సెండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, రైట్, అర్థమైందమ్మా? Yes, సో ma'am. జస్ట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ కంప్లీషన్ అండ్ దెన్ విల్ సెండ్ ఇట్. సెండ్ చేసిన వెంటనే నా మెయిల్ ఐడికి తిని ఏమైతే పంపించిందో నాకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కే దివ్య నాకు పంపించినట్టు అనమాట. సో సీ హియర్ సెంట్ అని క్లిక్ చేయగానే సెండింగ్ అని ఇక్కడ చూపించింది అండ్ మెసేజ్ సెంట్ అంటే వెళ్ళిపోయింది అని అర్థం. సో ఈ మెసేజ్ వెళ్ళిందో లేదా నేను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే సెంట్ ఆప్షన్స్ లో చూసుకుంటే సెంట్ లో చూసుకుంటే నేను ఇక్కడ పంపించాను, ఎవరికి పంపించాను, హెప్సిబా 12365 ఆ మెయిల్ కి పంపించాను. ఏం పెట్టాను, సబ్జెక్ట్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది చూసారా, గ్రీటింగ్స్ కంప్యూటర్ పీపీటీ. ఓకే, సో ఏమైతే రాసానో అది చూపిస్తుంది కానీ మేజర్ గా సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది మనకి. ఒకవేళ వెళ్ళకపోతే ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందంటే డ్రాఫ్ట్స్ లో సేవ్ అవుతుంది. చూసారా ఇందాక మనం ఎంటర్ చేసి వదిలేసామా సెండ్ చేయకుండా, అది డ్రాఫ్ట్స్ లో స్టోర్ అయింది అనమాట. ఓకే,
సో ఒకవేళ న్యూ మెసేజ్ ఏమైనా వస్తే నీకు ఇన్బాక్స్ లో వస్తుంది. ఇన్బాక్స్ లో మీకు న్యూ మెసేజెస్ ఏమైనా వస్తాయి. సెంట్ మెసేజ్ నువ్వు పంపించినవి అయితే సెంట్ లో ఉంటాయి. ఒకవేళ ఏదైనా వెళ్లకుండా ఉండిపోయినాయి అంటే అవి డ్రాఫ్ట్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. నువ్వు ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతావు, ఓకే, ఒకవేళ దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోవాలి, క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే గనక, ఇది ఎవరు చూడకూడదు అనుకుంటే గనక, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఇక్కడ చూడండి మీ D తో సేవ్ అయిందండి, దివ్య కాబట్టి స్టార్టింగ్ నేమ్ D తో వచ్చింది. దాంట్లోకి వెళ్తే ఐ కెన్ సైన్ అవుట్ అన్న ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేసుకోవచ్చు, సైన్ అవుట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ నువ్వు ఎప్పుడైతే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ నొక్కుతావో అప్పుడు మాత్రమే మళ్ళీ మెయిల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, అంతవరకు క్లోజ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో సైన్ అవుట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి. సో సైన్ అవుట్ చేసేసాను. సో వన్స్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇది లైఫ్ లాంగ్ మీరు ఎంతవరకు అంటే అంతవరకు వాడుకోవచ్చమ్మా. ఈ మెయిల్ ఐడితో ఈ మెయిల్ ఐడి మీరు ఎంతవరకు అంటే అంతవరకు వాడుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేస్తాను కాబట్టి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ చూడండి యూజ్ అనదర్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి నేను కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నేను టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటి దివ్యాది నేను తను ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఈమెయిల్ అంటే ఏం చేయాలి, divya@gmail.com అది నెక్స్ట్ అని అంటే పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది. పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మెయిల్ అకౌంట్ కి నేను తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యువర్ మెయిల్ క్రియేషన్. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. నో మ్యామ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ ఈ రోజు మీరు నేర్చుకున్నది వర్డ్ డాక్యుమెంట్, PPT ప్రిపరేషన్, ఎక్సెల్ and then Gmail creation. Okay, so this is about your computer and operational skills. So computer ante then ento నేర్చుకున్నారు, then block diagram తెలుసుకున్నారు, input output devices ఏంటో మీకు తెలిసినాయి, and operational skills కి వచ్చేటప్పటికి you have learned about 4 applications. Microsoft document ఒకటి, word document నేర్చుకున్నారు, MS Excel, PowerPoint, MS PowerPoint, and the next one is last one Gmail creation ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నారు. Is there any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఈ లోపు ఐఎమ్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ ది సెషన్ టు పద్మా మ్యామ్. ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా తీసుకోవాలండి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. వ్యాలిడ్ సజెషన్ చేశారు, బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మాత్రం డెడికేటెడ్ టు వీళ్ళకి. ఓకే సార్, అదే ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ అన్నారు, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఈగర్ టు వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ టు అటెండ్ దిస్ క్లాస్, అందుకనేసి అడుగుతున్నాను సార్. ఓకే ఓకే, మీరు ఇవ్వచ్చు, లింక్ ఇచ్చాను, వాళ్ళని రిజిస్టర్ అవి జాయిన్ కావచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే మేడం, మరి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ, విష్ యూ ద సేమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఎఫ్సిబా మేడం, పద్మావతి, థ్యాంక్ యూ. నేను లాగౌట్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మ్యామ్, నేను రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ టెలిగ్రామ్ లింక్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లింక్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను మ్యామ్. ఒకసారి మీరు అడిగారు కదా, ఒకసారి టెలిగ్రామ్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వండి మేడం. మేడం మీ పేరు మ్యామ్? మేడం ఎన్ నిర్మలమ్మ మేడం. నిర్మల మ్యామ్. ఓకే నిర్మలా మ్యామ్, నేను రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ కూడా పెట్టాను మ్యామ్. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అని అన్నారు కదా, ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అని. ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కాపీ చేసుకోండి మ్యామ్, నేను చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా రిజిస్టర్ అవ్వమని చెప్పండి మ్యామ్.